ओके ताहले आरंभ करदबा। उदारतंत्री नारीवाद काल तो आम नारीवाद विषय किसी आलोचना करते है। नारीवाद प्रकार भेद विषय जानते नारीवाद प्रकार भेद पढ़े दूसरी पेज नंबर 53 देखो। ना नारीवाद प्रकार भितर बामावाद संप्रति विश्वर प्रति नारी एक चर्चित विषय वस्तु अटे। बामावाद संप्रति विश्वर प्रति नारी एक चर्चित विषय वस्तु अटे। बामावाद मध्य निहित अंतर्वाणी प्रति नारी चिंतनर अवकाश सृष्टि करिछि। धर्म जाति तथा भौगोलिक परिमंडल अतिक्रम करी बामावाद निजर एक चिंतन क्षेत्रटीए निर्माण करिछि। बामावादर स्वरूप और संज्ञा ज्ञान चर्चा क्षेत्र में जो अभिधाटी निर्माण करिछि ताहा बहु भागरे विभक्त। साहित्य संस्कृति राजनीति दर्शन प्रभृति क्षेत्र में युक्तिनिष्ठ तर्कणा को भित्ति करी बामावाद को विभिन्न भागरे विभक्त करा जाय पारे। नारीर अस्मिता को नहीं यह जपरि सतर्कतामूलक शाणित मंतव्य प्रदान करिଥାଏ सेहिपरि विश्व विघटित नानादि क्षेत्र अध्ययन यार प्रभासुर रूपटी को अधिक ज्ञानगर्भक युक्तिनिष्ठ करिଥାଏ। तत्व और तथ्य उपर आधारित बामावादर विभिन्न दिग और प्रकार भेद आलोचना मध्य करा जाय पारे। एबे देखिबा उदारतंत्री नारीवाद राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया को राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया उदारपंथी बामावादर सृष्टि अंडरलाइन करेंगे। राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया ही उदारपंथी बामावादर सृष्टि मस्तिष्कर विचक्षणता और विज्ञान भित्तिक मननशीलता मानवतर प्राणी ठारू मनीष को अलग कर देछि। मस्तिष्कर विचक्षणता जो बुद्धि अच्छी आ विज्ञान जो अच्छी तार चिंतन शक्ति ये मानवतार प्राणी ठारू मनीष को अलग कर देछि। यार अर्थ नुहे जे जैवमंडल में मनीष अन्य मान को तुच्छ कर स्वार्थपर सौराचार जीवन बंचिब तेबे व्यक्तिर स्वतंत्र रक्षा अथवा अधिकार प्रतिष्ठा को सर्वाग्रे उच्च स्थान दिया उचित बोली उदारवाद कही थाए। मनीषर मौलिक अधिकार वंचित करने अर्थ तार स्वाधीनता को अपहरण करने व्यक्तिर उन्नति तथा सार्वजनीन मंगल विधान निमंते राष्ट्र अनुरूप नीति नियम प्रणयन करने दरकार। मनीषर व्यक्ति स्तरीय कार्यपंथा उपरे राष्ट्र निजर आधिपत्य निवृत्त रही तार स्वाधीनता को गुरुत्व देवा सहित राष्ट्रमंगल कार्य व्यक्तिर चिंता जगत को विनियोग कर आवश्यक रही। सबु मनीष मध्य समानुपातिक अर्थ बंटन और सामाजिक सुविधा तथा सुरक्षा देवा हूँ राष्ट्र परम कर्तव्य। तेणु लिंग भेदहीन समाज गठन एवं प्रति क्षेत्र में उभय नारी और पुरुष को समान दृष्टि बलयटी निर्माण करने क्षेत्र राष्ट्र मुख्यर प्रधान भूमिका रही। कौन है ना सबु मनीष मध्य समानुपातिक अर्थ बंटन और सामाजिक सुविधा तथा सुरक्षा देवा हूँ राष्ट्र परम कर्तव्य। समस्त मनुष्य मध्य समानुपातिक अर्थ बंटन करने और सामाजिक सुविधा से प्रदान करने तथा सुरक्षा देवा यह हूँ राष्ट्र परम कर्तव्य। तेणु लिंग भेदहीन समाज गठन और प्रति क्षेत्र में उभय नारी और पुरुष को समान दृष्टि बल निर्माण करने क्षेत्र में राष्ट्र मुख्यर प्रधान भूमिका रही। अष्टादश शताब्दी यूरोप में शिल्प विप्लव व्यक्ति को निजर कौलिक वृत्ति को विच्छिन्न कर शिल्पभित्तिक पुंजीवाद प्रति आकर्षित करिछि। यार प्रभाव और प्रतिक्रिया आम पारिवारिक जीवन उपरे लक्ष्य करिपरिबा। कल कारखाना पुरुष निजर श्रम दे अर्थ उपार्जन कला बेले नारी गृह कार्य निजक सीमित रखा बाध्य होइछि। अपरपक्षे सम्भ्रांत श्रेणी नारी निजक सुना पंजरे रखी जीवन को उपभोग करिछि। अपरपक्षे साधारण नारी निजर सुख सम्मान समृद्धि और अस्मिता संपर्क में चिंता करने अवकाश पाउना। कर्म संस्कृति ठार दूरे रहिबा एवं परिवर्तनशील सामाजिक स्थितावस्था तार अस्तित्वर विकास रे प्रतिबंधक सृष्टि करथिला। एपरि गुरुत्वपूर्ण समय रे मेरी वोल्सनक्राफ्ट नाकर पुस्तक रे कहिसंती। तो नारी अस्तित्वर पुनर्निर्माण क्षेत्र में तार अस्तित्व और पारिवारिक श्रृंखल बाहर आसवाक पड़ो बोली क्राफ्ट उक्ति बेस गुरुत्वपूर्ण रही। से उभय राजनैतिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में पारदर्शिता होगा पड़ो बोली परवर्ती आलोचन से कहती, जहाँफल नारी मानसिक और शारीरिक क्षेत्र में सेवक होगा सहित निजर सुकुमारी अभिलाष को त्याग करने सहित स्वामी और तार संतान निकट में कृतदासी हेब नाही। से निजर बुद्धिमत्ता को विकसित कराई तदनुसार परिचालित हेबा वांछनीय।
ରୋକ କହିଥିଲେ अंडरलाइन करेंगे रोक कही नारी गोटे मुहूर्त पाए नारी गोटे मुहूर्त पाए निजक स्वाधीन बोली भाविबा उचित नुहे नारी गोटे कामनार वस्तु एवं पुरुषर काम भावनार प्रिय सहचरी बोली कही ऋषंकर एपरी जो उक्ति थिला ए उक्ति क्राफ्ट अति तीव्र भाव समालोचना करने सहित आदाम इभ कहानी भितर थिबा पुरुषतांत्रिक दृष्टिभंगी को से विद्रूप करिसंती क्राफ्ट परे 19 शताब्दीर जॉन स्टुआर्ट मिल एवं हारिएट टेलर नारी स्वाधीनतार संपर्क में स्वर उत्तोलन करिसंती क्राफ्टकर विचार विमर्श बुद्धियुक्त भावप्रवण भित्तिक थिला किंतु मिल एवं हारिएट स्पष्ट घोषणा कले जे पुरुष जेपरि समाज समस्त क्षेत्र निजर अप्रतिहत क्षमता जारी रखिछि सेहीपरि एपरि एक लिंग भेद मुक्त समाज निर्माण हेबा उचित जेउठी उभय नारी और पुरुष सम स्वाधीन जीवन बंची पारिबे क्राफ्ट जदिओ दुई थर आत्महत्या ପାଇଁ उद्यम କରିଛନ୍ତି तथापि निजर अस्तित्व प्रतिष्ठा ପାଇଁ कुमारी मातृत्व से लाभ କରିଛନ୍ତି तीनोटी संतानर जननी होई सुद्धा हारिएट विवाह କରିଛନ୍ତି मिल को उभयंकर मध्य भावगत बौद्धिक संपर्क स्थापित होइथिला तेणु लिंगगत साम्य समाज गठन ପାଇଁ लेखनी चालना करथिले जदिओ सेमानकर मध्यरे विवाह और संतान लालन पालन विषय उपरे मत पार्थक्य थिला तथापि कर्म संस्थान जोग दे निजर आर्थिक अवस्था को से दृढ़ करबा ପାଇଁ जुक्ति उपस्थापन करछन्ती द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पुस्तक रे मिल कहंती दिस कुड हैव बीन सेड बाय मैनी समाज रे नारी केवल परिवार तथा अन्य मानकर ପାଇଁ निजक उत्सर्ग कले तार मर्यादा वृद्धि हेबा परे मिथ टिको से विरोध करछन्ती सेथिपाई से पुरुषतांत्रिक समाज को सुविधावादीर आख्या दैछन्ती मिल विश्वास करती जे पुरुष परि समाज रे नारी जदि सही स्वाधीनता भोग करे एवं सामाजिक व्यवस्थार उचित मूल्य निर्धारण रे अंशीदार हुए तेबे निस्वार्थपर भावे नारी निजको गढ़ी पारिबो पुरुष और नारी भितर थिबा प्रज्ञा बा बुद्धिमतार जो पार्थक्य परिलिखित हुए ताहा शिक्षा तथा अन्यान्य क्षेत्र में पुरुषर सुविधाजनक स्थितिर कारण रही थाए तेबे बौद्धिक भावे नारी सर्वदा पुरुष ठारू यथेष्ट आगे विवाह परिवार परिचालना शिशुर जन्म तथा तार लालन पालन कर्म क्षेत्र में योगदान प्रभृति को विचार कले नारी बहु क्षेत्र में निजर पारदर्शिता प्रदर्शन करिथाए 19 शताब्दीर प्रथमार्धरे भोट देवार अधिकार नहीं संघर्ष घटी फेडरिक डुगालस एवं एलिजाबेथ कारिक स्टानटन नेतृत्व में अमेरिकार राजनीति क्षेत्र में वर्ण वैषम्य सत्वे नारीर अधिकार पाई राजनैतिक आंदोलन मध्य आरंभ हुए 1960 मसीह यह केवल राजनीति नुहे परंतु अर्थनैतिक सुविधा जौन जीवन संपर्क स्वाधीनता एवं सामाजिक स्वाधिकार पाई बहु वामवादी नारी स्वाधीनतार स्वाधिकार संपर्कित संगठन गठन करती एवं सक्रिय भाव आंदोलन मध्य आरंभ हुए बेटी फ्रेडेन जातीय नारी संगठन स्थापनकर्ता अंडरलाइन करेंगे एटा बेटी फ्रेडेन जातीय नारी संगठन स्थापनकर्ता तथा अध्यक्ष भाव नारीर जौन स्वाधिकार संपर्क से मत मध्य रखिछन्ति फ्रीडम द फेमिनिन मास्टिक पुस्तक रे नारी को पुरुष तुल्य हेबाको परामर्श देथिला बेले तांकर अन्य एक पुस्तक द सेकंड स्टेज रे ए संपर्क रे नरम भाव में पोषण करथिबा देखिबाको मिलिथाए एही पुस्तक रे से उभय नारी पुरुष समन्वय समाज प्रतिष्ठा उपरे गुरुत्व दैछन्ति एही प्रकार समाज रा गठन प्रक्रिया रे भूयसी प्रशंसा करिसन्ते तांकर तृतीय पुस्तक द फंक्शन ऑफ एज रे तेबे पुरुषतांत्रिक समाज व्यवस्था प्रति पूर्वर थिबा कठोर आभिमुख्य क्रमशः नरम पड़ जाए मानववाद आड़को अग्रसर होइछि एही परिप्रेक्षी आमे उदारपंथी वामवादर दुईटी स्वरूप आमे लक्ष्य करू प्रथमटी होछि शास्त्र सम्मत अर्थात प्राचीन आदर्शवाद भित्तिक प्राचीन समाज एवं सर्वमंगल साधक समाज गठन प्रति आग्रह एही परिप्रेक्षी आमे उदारपंथी वामवादर दुईटी स्वरूप आमे लक्ष्य करू गोटे हूँ प्रथम हूँ कौन ना शास्त्र सम्मत अर्थात प्राचीन आदर्शवाद भित्तिक प्राचीन समाज एवं सर्वमंगल साधक समाज गोटे हूँ कौन माने गोटे हूँ शास्त्र सम्मत अर्थात प्राचीन आदर्शवाद भित्तिक प्राचीन समाज द्वितीय हूँ सर्वमंगल साधक समाज गठन प्रति आग्रह तेणु
এটা अंडरलाइन करथिबे ହେଲା ଉଦାରପନ୍ଥୀ ବାମବାଦର ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ଅଛି କେତେଟି ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ମାନେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ଅଛି କଣ କଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସାଧକ ସମାଜ ଗଠନ ହେଲା ତେଣୁ ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ଆପଣେଇଥିବା ବାମବାଦୀ ମାନେ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଭାବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବାଦର୍ଶଟି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୃହ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଆର୍ଥନୈତିକ ତଥା ନ୍ୟାୟଗତ ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଉଦାରପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଲିସନ୍ ଜାଗର ପରି କେତେଜଣ ବାମବାଦୀ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ବାମବାଦ ଚର୍ମ ଆଦର୍ଶବାଦ ଶିକାର ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ସମାଜରେ ନାରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଐକ୍ୟବୋଧ ଜନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହୀନ ପ୍ରଭାବ କରିନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି ଆଲିସାନଙ୍କ ପରି ଜନ୍ ବେଥେକ୍ ଏଲ୍ ସଟନ୍ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହେତୁ ସାମୂହିକ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଭେଦ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା ଲାଳନ ପାଳନ ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କୁହନ୍ତି ଯେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କାରଣରୁ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ମାନସିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ତଥା ଅବଦମିତ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁଦିନର ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ନାରୀକୁ ଉଭୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ଭିତରେ ନାରୀ ନିଜକୁ ପୁରୁଷ ପରି ମନେ କରିବା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସଦୃଶ ଏହି ଧାରଣାର ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମାଜରେ ନାରୀ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶକୁ ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନର କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଭ୍ରମପ୍ରବଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ବାମବାଦ ଭିତରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜର ଅନୁଚିନ୍ତା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁର୍ଜୁଆ ନାରୀମାନଙ୍କର ବିଳାସ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଚରମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀ ଏବେ କଣ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ପଢୁଥିଲେ ଉଦାରତନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀବାଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଚରମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦ ବିଷୟରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନା 1960 ଆଉ 70 ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱରେ ବାମବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ ଲାଭ କରିଛି ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ନାରୀ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ଶୈକ୍ଷିକ ଆର୍ଥନୈତିକ ତଥା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବଧାନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚରମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି 1960-70 ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱରେ ବାମବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ ଲାଭ କରିଛି ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ନାରୀ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜରେ ସେ ସମାଜରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳିତ ନାରୀ ଅସ୍ମିତାକୁ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ଆର୍ଥନୈତିକ ତଥା ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବ୍ୟବଧାନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଚରମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ନିଜର ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ବାମବାଦୀ ସଂସ୍କାର ମନସ୍କତାକୁ ପରିହାର କରି ସମାଜରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ରର ଲୈଙ୍ଗିକ ଦୃଷ୍ଟିର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାରୀ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ନାରୀକୁ ଅବଦମିତ କରି ଆସୁଛି ଯୌନ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଯେପରି ଦେଖୁଛି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ତାର ଅଂଶୀଭୂତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତ ସମାଜରେ ଅବଦମିତ ନାରୀ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗରୁକ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଅସ୍ମିତା ବୋଧ ଓ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ବାମବାଦୀ ଚିନ୍ତନଟି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମତଃ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକରତା ହେଲା ଆଉଥରେ ପଢିଦଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ନାରୀକୁ ଅବଦମିତ କରି ଆସୁଛି। ଯୌନ ଉପାଦାନ ଭାବେ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଯେପରି ଦେଖୁଛି, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ତାର ଅଂଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତ ସମାଜରେ ଅବଦମିତ ନାରୀ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗରୁକ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଅସ୍ମିତାବୋଧ ଓ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ବାମବାଦୀ ଚିନ୍ତନଟି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଏରା କରିଥାନ୍ତୁ। କଣ ସେ ଦୁଇଟି? ନା ପ୍ରଥମତଃ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକରତା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜରେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଯୌନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅପସାରଣ କରି ନାରୀକୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପରି ବିବେଚନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭାବେ ଭିନ୍ନତା ନ ଦେଖି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଏକ ସମିଶ୍ରିତ ଭାବଧାରା ଭିତରେ ନାରୀ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ପୁରୁଷ ପରି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଠନ ଯାହା ନାରୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛି, ସେଥିରୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ପକ୍ଷଭୂତ କରି ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ପୁରୁଷକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତିଭୂ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲାବେଳେ ନାରୀର ଚିନ୍ତନ ତଥା ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ହୀନପ୍ରଭ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଏକ ଆନୁବଂଶିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜେନେଟିକ୍ସରେ ଏହି ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଠନ ସହଜରେ ନାରୀକୁ ତାର ମଣିଷ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ତେଣୁ ନାରୀ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୋଷ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହେବ ନମ୍ର, ସହନଶୀଳ, ପ୍ରେମଶୀଳ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହେବ ଏହାର ବିପରୀତ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରବର୍ଟ ଜେ ଷ୍ଟୋଲର ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ନିର୍ମୂଳ କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଧିଷଣା ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ଚରମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀଗଣ କହିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ନିର୍ମୂଳ କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ଚରମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀଗଣ କହିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ଭାବାଦର୍ଶ ଭିତରେ ନାରୀ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଳ୍ପିତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅବଧାରଣା ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ପୁରୁଷକାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନାରୀକୁ ଅବଦମିତ କରିଥାଏ। କେଟ୍ ମିଲେଟ୍ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପରି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାରୀ ନିଜଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ସହିତ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ନାରୀ ଭାବ, ପୁରୁଷ ଭାବ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ଗୁଣକୁ ବିକଶିତ କଲେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ପୁରୁଷ ଭାବ ଏବଂ ନାରୀ ଭାବର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଏକ ଆଧିପତ୍ୟ ତଥା ଲିଙ୍ଗଗତ ଆକ୍ରମଣମୂଳକ ମନୋଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗମୂଳକ ମନୋଭାବର ବାତାବରଣ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଏପରି ଏକ ନୈତିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୌନକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୁଷର ଅବଦମିତ ମାନସିକତା ଓ ନାରୀର ସମ୍ପର୍କିତ ପେଜ ନମ୍ବର 58 ନାରୀର ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବ ହେଉଛି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୌନ ରାଜନୀତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନମୁନା ବୋଲି କେଟ୍ ମିଟେଲଙ୍କ ପରି ସୁଲାମିତ ଫାୟାର ମଧ୍ୟ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯୌନକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅବବୋଧ ନିର୍ମାଣ କେବଳ ପୁରୁଷ ହସ୍ତରେ ନିହିତ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନର ଯତ୍ନ ଓ ଲାଳନ ପାଳନ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନାରୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁଥିରୁ ପୁରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଜୈବିକ କ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଠାରୁ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ପୁରୁଷର ଏହି ବିଭେଦ ସୂଚକ ନୀତିରୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଚରମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। କଣ ନା ସାମାଜିକ ଗଠନ ଭିତରେ ଥିବା ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଯୌନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ
उन्मीलनर विविध स्तर दे निजर जौन जीवन को श्रृंखलित भाव में बंची पारे तेबे पुरुषत्व और नारीत्व आत्मपरिचित स्थापन में कौन मतांतर बा आधिपत्य रहिब नाही। समाज में प्रतिष्ठित नारी भाव और पुरुष भावर विलुप्ति साधन पाई जब विज्ञान व्यतिरेक एक वैप्लविक चेतना सृष्टि हेले नारी और पुरुष भितर व्यवधान संकुचित हो पारिब। मेलिन फ्रेंच अन्यान्य बाद परी जौनवाद समाज रे पुरुष शक्ति केन्द्र एक आमोघ अस्त्र होची बोली मत दियंती। प्रकृति नारी तथा पुरुषतंत्र समाजर उत्पत्ति और पारस्परिक संपर्क संबंध में व्याख्या कला बेले से कहती जे अल्प केतक पुरुष द्वारा पुरुषतंत्र शक्ति केन्द्र नियंत्रण हेतु समस्त नारी समाज से ही नियम रे परिचालित। तेणु अनुरूप भाव में मातृकेन्द्रिक शक्ति केन्द्र प्रतिष्ठा हेले सामाजिक भारसाम्य संभव बोली से मत व्यक्त करती। पितृतंत्र और मातृतंत्र शक्ति केन्द्र परस्पर सहित युद्ध में लिप्त रही निजर आधिपत्य विस्तार पाई योजना प्रस्तुत कर मनुष्यर संख्याटीर उपयुक्त विचार विश्लेषण हो पारना फल मनुष्यर अभिलाष परिपूर्ण हो पारना कारण लैंगिक विभक्त समाज गठन कर निजर आधिपत्य प्रतिष्ठा करने हूँ पुरुषतंत्र मुख्य अभिलाष। तांका मतरे ईश्वर होउची पुरुषतंत्र प्रभृति तेबे हेतुवाद जीवन दर्शन रे विश्वासी मेरिडाली समस्त धर्मर मूल केन्द्र थिबा ईश्वर अस्तित्व को अवज्ञा करिसंती। नारी जेहेतु प्रजनन प्रक्रिया सहित संपूर्ण जड़ित तेणु से निजको गोटे वस्तु बा अन्य भावे पुरुषतंत्र समाज रे गण्य होइथाय एवं तार अस्तित्वर सम्मान रे मध्य क्षति पहुंची थाए। पुरलस्ट एलिमेंटल फेमिनिस्ट फिलोसफी गोटे जो बही अच्छी से बही रे कौन लिखिं ना मेरिडाल पुरुषतंत्र द्वारा व्यवहृत नारीर शुद्ध कामना वासना संपर्कित शब्द प्रयोग में विस्मय प्रकाश करिसेंती एवं जहाँ नारीर पापबोध और पुण्यबोध परी संदिग्ध अर्थ निर्णय करने सहित नारीर स्वाभाविक स्वाधीन जीवन शैली रे प्रतिबंधक सृष्टि करे और तार चित्तवृत्ति उपर मध्य अंकुश पकाई थाए। नारीर मानसिक बा प्रवृत्तिगत स्तर में सृष्टि होता असहायता बोध तिक्तता नैराश्य अपराध बोधर स्थानटी को पूरण करें नहीं प्रेम उल्लास घृणा दुख क्रोध तथा भय प्रभृति कारण यही सब को पुरुषतंत्र नियंत्रण कर नारी प्रवृत्तिगत स्तर में मुक्त हो पारे ना बोली डाली कहती। विपरीत लिंग प्रति आकृष्ट हेबा एवं समलिंगी जौन संपर्क स्थापन संपर्क में बहुवाद विवाद ए दिगरे चरमपथी वामवादी एक स्वतंत्र युक्तिभित्तिक आभिमुख्य रही। जौन क्रीडा रे पुरुष निजर शक्ति प्रदर्शन करी तृप्त होइथाय अपर पक्षरे नारी अंतरंगता सहित पारस्परिक भाव विनिमय माध्यम जौन सुख पाई। विपरीत लिंग सहित जौन संपर्क में नारी प्रकृत जौन सुख लाभ करें वामवादी माने मत रखिंट। पुरुषतंत्र समाज व्यवस्था निर्धारित यह विपरीत लैंगिक जौन संपर्क से भावावेग को प्रतिहत करने सहित निरविच्छिन्न भाव में नारी को असंतोष प्रदान करिथाए। तेणु समकामिता प्रति आकर्षित और अनुरक्त होइछंती एही श्रेणीर वामवादी गण। एही समकामितार रूप सौंदर्य तथा प्रीति सौंदर्यर स्वरूप को बलिष्ठ भाव उपस्थापन कर बार बार मत देइछंती। कौन ना जौन जीवन एवं संतान जन्म लालन पालन संपर्कित अवबोध और निर्माण क्षेत्र में प्राचीन युगर इतिहास प्रेक्षापट में चली आसी पुरुषतंत्र सांस्कृतिक आधिपत्य को यही चरमपंथी वामवाद एवं यह सहित संपृक्त थिबा वामवादी विरोध कर आसिछंती। एबे देखिबा वामपंथी नारीवाद। पूर्व पढ़ुले आम कौन चरमपंथी वामवाद पढ़ुले, एबे देखिबा वामपंथी नारीवाद विषय जानिबा। मनुष्यर विज्ञान भाषा धर्म कला साहित्य विज्ञान प्रभृति विद्यार उद्भावन और व्यवहार ताको अन्य प्राणी मानक ठारो स्वतंत्र करिछि। उदारतंत्री वामवादर एही अवधारणा को वामपंथी वामवाद प्रत्याख्यान करी
ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କୁହେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଣିଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଅନବରତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଉଥିବା ମଣିଷର ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେନି ପରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଛି। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାର ଚେତନାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ମାର୍କ୍ସ ଛାଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମତରେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଓ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନରୁ ହିଁ ସୌଧର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଭିତ୍ତି ଯୋଉଟା ବେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେପରି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ସେଥିରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ଓ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାରୀର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଟି ସୋପାନରେ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତି ଓ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେଠାରେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଧିକ ବଳବତ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଣକୁଶଳୀ ନାରୀ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଦେହକୁ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପରନ୍ତୁ ଦମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ ସମାଜରେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଜୁଆ ଏବଂ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଦିଟାର ମିନିଂ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିଭକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜରେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଜୁଆ ଏବଂ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଓ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ସହିତ ପତିର ଜନାକାଂକ୍ଷା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମତଃ ନାରୀର ଶ୍ରମର ଫଳକୁ ପୁରୁଷ ଭୋଗ କରେ ଠିକ୍ ଯେପରି ଶ୍ରମିକକୁ ଶୋଷଣ କରେ ମାଲିକ। ନାରୀ ନିଜର ଶ୍ରମରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନୁରୂପ ଭାଗ ପାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନାରୀ ନିଜଠାରୁ ବା ନିଜର ଭିତରେ ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାପକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାଲିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶ୍ରମିକ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକ ନିଜକୁ ବିସ୍ତୃତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶୀଭୂତ କରିଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ। ନାରୀର କର୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁରୂପ ଭାବଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ପୁରୁଷ ନିକଟରେ। ତୃତୀୟତଃ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରମିକ ନିଜର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହିଁ ଜୀବନର ସାରବତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏଇଟା ଏସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ବାମପନ୍ଥୀ ନାରୀବାଦରେ ଆସିଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜୀବନକୁ କିପରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞତା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଭାବବାଦୀ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅବଧାରଣାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ ନାରୀ ସୁଗୃହିଣୀ ସୁକନ୍ୟା ପରି ପୁରୁଷ ନିର୍ମିତ ବାଇନାରୀରେ ଶିକାର ହେତୁ ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କର ଠାରୁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲିପ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଫଳତଃ ସାମୂହିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦ ବୋଧଟିକୁ ସେ ହରାଇ ବସେ। ଚତୁର୍ଥତଃ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ତାର ଜୀବନ ବୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସେଥିରୁ ଶ୍ରମିକଟିଏ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କର୍ମ ପରିବେଶ ଏବଂ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିବିଧ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର କାରଣରୁ। ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ କର୍ମଜୀବୀ ଓ ଗୃହିଣୀ।
এই ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ତଦନୁରୂପ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭୋଗ କରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ବାମବାଦୀ ଆନ୍ ଫୋରେମାନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିବେ। ଶ୍ରମିକ ପରି ନାରୀ ଯଦି ପରିଚାଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧକୁ ବୁଝେ, ତେବେ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନାଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନାରୀ ଅସ୍ମିତାର ପୁନର୍ଗଠନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଫଳତଃ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ରତାର ସ୍ଥାପିତ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ରାଜନୀତିର ଅନିଷ୍କରରେ ଶୋଷଣତାକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଐତିହାସିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନାରୀ ଶୋଷଣ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କ୍ସ ଏବଂ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ। ଦ ଅରିଜିନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ 1845 ମସିହାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ନାରୀ ବିମର୍ଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଚାରଧାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ସାପେକ୍ଷ। ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସରେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଖର୍ବ କରିବା ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ତାଙ୍କର ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆଦିମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବାରୁ ବିବାହ ପରି ଆଦିମ ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଆଦିମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବାରୁ ବିବାହ ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ନିଜର ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ସହିତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଟାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସମାୟକ ହେଉଥିଲେ। ଗୃହକର୍ମ, ଶିକାର ଓ ଚାଷକର୍ମ ପ୍ରଭୃତିରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସମାନ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଦେଇ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସହିତ ସହଭାଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ପୁରୁଷ ହୋଇଛି ପରିବାରର ଓ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେତୁ ନାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେତୁ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁତ୍ରର ଅଧିକାର ରହିଥିବା ବେଳେ କନ୍ୟା ସମ୍ପତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ବୁର୍ଜୁଆରେ ଏ ବୁର୍ଜୁଆ କଣ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଛେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ବୁଝିବ ନା। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ବୁର୍ଜୁଆରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ବେଳେ ନାରୀ ପ୍ରୋଲେତାରିଏଟ୍ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେବଳ ସମୃଦ୍ଧ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଓ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେତୁ ନାରୀ ହୋଇଛି ଗୃହବନ୍ଦିନୀ ଏବଂ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନ ଏକ ଆଇନ ସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବୋଲି ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ କୁହନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଠି ବିତ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୁର୍ଜୁଆ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଲେତାରିଏଟ୍ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ଅବଦମିତ କରେ ବୋଲି ଏଭଲିନ୍ ରିଏଟ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିବରେସନ ପୁସ୍ତକରେ ସେ 1970ରେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଲା ପରେ ନାରୀ ଗୃହ ଓ ଗୃହ ବାହାରେ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ତୁଳନାରେ ନାରୀର ପ୍ରାପ୍ୟ କମ୍ ଅଛି, ଯେପରିକି ନାରୀ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାରିଆ ଡାଲି କୋଷ୍ଟା ଏବଂ ସେଲମା ଜାମସଙ୍କର ପରି ବାମବାଦୀ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଗୃହ କର୍ମରେ ନାରୀ ଯେଉଁ ଉଦବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ପୁରୁଷର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହିଣୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଗୃହକର୍ତ୍ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନାରୀଙ୍କର ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ସମାଜ ଲୈଙ୍ଗିକ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ ବୃହତ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାରୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନାରୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶୋଷିତ ହେଉଛି ବୋଲି କିଛି ବାମବାଦୀ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ପୁଞ୍ଜିର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ନିକଟରେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପକ ଉପାଦାନ ମାତ୍ର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୁଲିଏଟ୍ ମିଚେଲ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେ ନାରୀ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହେଁ,
परंतु पुनः उत्पादन करिଥାଏ। नारी शिशु को जन्म दिए, समाज रे प्रतिष्ठा करे एवं पुरुषर जौन क्षुधा मध्य निवारण करिଥାଏ। पुरुषतांत्रिक भावादर्श नारी को प्रेमिका, स्त्री और मार आख्या मध्य देଥାଏ, किंतु श्रमिक श्रेणीर पर्यायभुक्त करे नाही। अन्यतम वामपंथी वामवादी आलिसान जागर कहती जे पुंजीवाद नारी को श्रमिक भाव जेपरी शोषण करे, पुरुषतंत्र नारी को अवदमित कर रखुथिबारु तार आत्मपरिचित अपहृत होइଥାଏ, जहा कर्मक्षेत्र ताहा प्रतिफलित होइଥାଏ। श्रमजीवटी जेपरी उत्पादन प्रक्रिया रे विच्छिन्नता बोधर शिकार हुए, सेहीपरि नारी निजर शरीर उपरे मध्य अधिकार साब्यस्त करिपारे नाही, कारण तार शरीर केबे केउ माने एवं केउ परिप्रेक्षी व्यवहृत हेब ताहा पुरुष द्वारा नियंत्रित होइଥାଏ। श्रमिक जेपरि निजर भितर प्रतिद्वंदिता करी मालिकर सुदृष्टि पड़िब एवं किंचित परिमाण लाभवान हेबा कथा चिंता करे, अनुरूप भावे नारी मध्य सेही प्रतियोगितार दौड़रे सामिल होई पुरुषर दृष्टि आकर्षण करिଥାଏ, जहा पुंजीवादर एक विशेष दिग। सालियन जागर मध्य कहते अंडरलाइन करेंगे, आलिसन जागर कहती पुंजीवादर विनाश रे उभय नारी और पुरुष उत्पादन मुक्त हो पारती, उत्पीड़नरू मुक्त हो पारती, किंतु विच्छिन्नता बोधरू नारी मुक्त हो पार नहीं। जे पर्यंत पुरुषतांत्रिक भावादर्श द्वारा समाज व्यवस्था प्रचलित होउथिबो, सेथिपाई सांप्रतिक वामवादी माने सामाजिक व्यवस्था प्रचलित होउथिबो, सेथिपाई सांप्रतिक वामवादी वा सामाजिक व्यवस्था पुंजीवादी पुरुषतंत्र एवं पुरुषतांत्रिक पुंजीवाद विविधतारे मध्य विभक्त करिसंती। एही अवधारणाको विस्तृत भाव विश्लेषण करिसंती कि इरिस मॉरिसन यंग तांकर बियॉन्ड द अनहैप्पी मार्क्सिज्म ए एंटिक्यू ऑफ द डुअल सिस्टम थ्योरी बियॉन्ड द एवं हेजी हार्ट माने तांकर एरे सब वर्णना करछन। यंग मतरे सामाजिक व्यवस्था जहाँ होना कहीं श्रेणी लैंगिक विचारधारा उपर गढ़ी उठी, तेणु नारी दीर्घ हे नाराटीए लिखाई, तेणु नारीटीए उत्पादन क्षेत्र में श्रमर लैंगिक विभक्तिकरण हेबा हेतु पुरुष द्वारा नियंत्रित होइछे। पुंजीवाद और पुरुषतंत्र परस्पर निगूढ़ बंधन रे बांधी होइथिबारु नारी को केंद्र बदल रे प्रांतीय मध्य करा जायछि एवं ताकु प्राथमिकता बदल रे द्वितीय श्रेणी श्रमिक भाव में मान्यता दिया जायछि। पितृतंत्र रे नारी केवल गृह कर्म रे नियोजित हेबा एवं पुरुष गृह बाहर कर्म करिबार एक प्रकार गुप्त आदेशनामा मध्य जारी कर जायछि। तांको मतरे सामंतवादी और लिंगगत संपर्क सर्वदा सामंतवादी श्रेणी वर्गीकरण अनुगामी होइताय। हार्टमान मध्य अनुरूप भाव में पुरुषतांत्रिक पुंजीवादी व्यवस्था विरुद्ध स्वरोत्तोलन करी कहती जे एही व्यवस्था नारीर सामग्रिक सत्ता को मध्य ध्वंस करिथाय, तेणु एही दुईटी व्यवस्था उच्छेद ही नारी मुक्त संभव होइथाय। कार्ल मार्क्स लिंगभेद श्रमिक श्रेणी कथा विचार करी उत्पादन प्रक्रिया सहित नारीर अंशग्रहण संपर्क में कौन एक स्वतंत्र विचार विश्लेषण करना, किंतु वामपंथी विश्वास वामवादी माने उभय पितृतंत्र और पुंजीवाद प्रक्रिया संतुलित होता नारी सत्ता संपर्क में निजर विचार उपस्थापन करिसेंती। पुंजीवादी पितृतंत्र जटिल प्रक्रिया नारी स्थिति एवं आत्मपरिचय घनीभूत संकटरू मुक्ति पाइबा पई वामपंथी वामवादर सूत्र मध्य तैयारी होइछि। परिवेश नारीवाद जोड़ा कि इको फेमिनिज्म कहा जाए, सेटा देखिए पढ़ले चरम वामपंथी पढ़ले चरमपंथी पढ़ले कौन उदारतंत्री पढ़ले चरमपंथी पढ़ले वामपंथी पढ़ले है। एबे पढ़िबा परिवेश नारीवाद कौन अच्छे कौन ना उत्तर आधुनिकतार बलिष्ठ प्रारूप भाव में वामा विमर्श संप्रति साहित्य चर्चार एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। वामवाद सहित जैविक सबुजवादर रही एक सुदीर्घ सांस्कृतिक संबंध, जहाँ को आमे इको फेमिनिज्म बा जैव वामवाद बोली आमे कहि परिबा। नारी होची प्राकृतिक प्रकृति नारीत्व गुण रे आभूषित, नारीर प्राकृतिक नांदनिकता सहित जोड़ी होई रहिछि
गछ पत्र फल पुष्प तथा पशुपक्षी जेपरि गोमाता रानी महुमाछी पुसी बिली इत्यादि नारी परी प्रकृति तथा जैवमंडल अन्यर अधीनस्थ हुए धर्षित हुए अथवा धरित्री माता भावे पूजित ମଧ୍ୟ ହୁଏ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏଟା ପରିବେଶ ନାରୀବାଦରେ ଆସିଛି ସାମାଜିକ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଉଟା କି ସୋସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମାନ ଭୂମିକା ଏଠି ରହିଛି ନାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ମିଳିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଅଭିନବ ନାରୀ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସହିତ ବନ୍ଧନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ନାନ୍ଦନିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ସହଭାଗିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଜୈବିକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ପୁରୁଷର ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦମନ ଓ ଅଧୀନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ନାରୀ ଓ ପ୍ରକୃତି ଉଭୟ ବ୍ରୋଥେଲ ମଡେଲ ଏବଂ ଫାର୍ମିଂ ମଡେଲ ଭାବେ ପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ନାରୀ ଓ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନାନ୍ଦନିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ଏହାର ବିପରୀତମୁଖୀ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ତେଣୁ ଏକ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପୁରୁଷ କାରଣ ତାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ ନାରୀକୁ ଯେପରି ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ ସେହିପରି ତାର ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ସୁମନ ଗ୍ରାଫିକନଙ୍କର କବିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ଯିଏକି ନାରୀ ଓ ପ୍ରକୃତିର ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ଲେଷ ଓ ସମଧର୍ମିତାକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମେ ହଉଛୁ ଚଢେଇ ଅଣ୍ଡା ଚଢେଇର ଅଣ୍ଡା ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତି ଠେକୁଆ ଗୋମାତା ମେଷ ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରଜାପତିର ପୂର୍ବ ରୂପ ଆମେ ହଉଛୁ ଚିର ଶ୍ୟାମଳିକା ପତ୍ର ଆଉ ବାସନ୍ତୀୟ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ ଆମେ ନାରୀ ଉର୍ମିରୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳିତ ଆଉ ଆମ ମାଟିର କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କୁହନ୍ତି କଣ ନା କେହି ମହିମାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ ସେଠି କେହି ନୁହେଁ ଇତର ତରୁତୃଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନଦୀ ପର୍ବତ ରଜରେତ ସର୍ବେ ଉପସ୍ଥିତ କେବଳ ମୁକାର ମାତାଲ ମହୁବଣ ଜହ୍ନରାତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ପବନ ବିହକ କୁଜନ ଡଙ୍ଗର ଝୁଲାରେ ସୁରତନ ନଷ୍ଟ ନାରୀରେ କବିତାଟି ଅଛି ତାପରେ ଜୈବ ସବୁଜବାଦ କିପରି ମଣିଷର ଜୈବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଏକାକାର ହୋଇ ରହିଛି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯାହା ଆମେ ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ନାରୀ କବିଙ୍କର କବିତାରୁ ଦେଖୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାରୀ ଚେତନାର ଆନ୍ତରୀଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସହଭାଗିତା ଜୈବିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବୋଧ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଡ଼ନ କବି ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଚେତନା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖୁବ୍ ଆତ୍ମତାର ମଧ୍ୟ ସହ ପ୍ରକାଶ କରି କୁହନ୍ତି କଣ ନା ଦି କାନି ପତ୍ରେଇ ଥିବା ମଞ୍ଜିର ଅଧର ଯେବେ ଗାଏ ବର୍ଷାର ମଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ଲାଗେ ଖୁବ୍ ଆପଣାର ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛି ବର୍ଷା ଓ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମନେ ହୁଏ ଜୈବିକ ସବୁଜ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳ ଜୀବ ରୂପିତ ହୋଇଛି ମଣିଷର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନବୋଧର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏହା ଆଜି ନୁହେଁ ନାରୀର ସୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନରୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ହୋଇଛି ହୋଇ ଅବିରତ ଧାରା ପରି ଚାଲି ଆସିଛି ତାର ସର୍ଜନଶୀଳତାରୁ ଜନପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଧର୍ମ ବାମବାଦକୁ ଜନପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ଭାବେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଧର୍ମ ବାମବାଦ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫେମିନିଜମ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ମଣିଷର ଜ୍ଞାନୋଦୟ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପର ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମନୋବିକଳନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଅବବୋଧ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ବାମବାଦୀଗଣ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ତାର ମାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ ଅବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତେଣୁ ମାର ଉପସ୍ଥିତି ବାଳକକୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସେତିକି ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲା ପରେ ବାଳକର ବା ଡେସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁପର ଇଗୋ ବା କଲେକ୍ଟିଭ ସୋସିଆଲ କନସେନ୍ସ
कनसेन्स को चली जाए ଯେଉଁଠି ସେ ପୁରୁଷ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏକାମ୍ର ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ମାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରୁ ବାହାରି ବାପାର ଅଧୀନକୁ ସେ ଚାଲି ଆସେ ଏବଂ କଥକଥିତ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବାଳିକାଟି ଓଡିପାଲ ଷ୍ଟେଜରୁ ନିଜକୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିଥିବାରୁ ସେ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ଏକାମ୍ନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଡୋରୋଥି ଡିନଷ୍ଟେନ୍ ଫ୍ରଏଡଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ମତ ସହିତ ସହମତ ହେଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ବାମବାଦୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମତରେ ଏହି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବଧାରଣାଟି ପୁରୁଷ ତିଆରି କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଓଡିପାଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସମସ୍ତ ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଏଥିରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ବାମବାଦ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେମିନିଜମ ର ପ୍ରବକ୍ତାଗଣ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫେମିନିଜମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସର ହେଲେନ ସିକ୍ସସ୍, ଲୁସି ଇରିଗାରେ, ଜୁଲିଆ କ୍ରିଷ୍ଟେଭା ପ୍ରଭୃତି ବାମବାଦୀମାନେ ଡେରିଡାଙ୍କର ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତତ୍ତ୍ୱ, ସିମୋନ ଦେ ବେଭରାଙ୍କର ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ଏବଂ ଜାକ୍ୟୁସଙ୍କର ସିମ୍ବଲିକ ଅର୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା କେତେକ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଛଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବାମବାଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ବିଚାରଧାରାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାମବାଦ ଇତିହାସରେ ଆଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଭୂମିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଫେମିନିଜମ ଅଫ ଏକାଡେମିସିଆନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥଗତ ଓ ଅବଗତବଦ୍ଧ ଫେମିନିଜମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସିତ ଏବେ ମୌଳ ପିତୃତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୌଳ ମାତୃତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ତଥା ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉପରେ ଜୁଲିଆ କ୍ରିଷ୍ଟେଭା ଏଥିରେ ସେ ବିରତ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ନାରୀବାଦ, ଯୋଉଟା କି ପୋଷ୍ଟ ଫେମିନିଜମ। ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱର ବିବିଧ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱର ବିବିଧ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ତଥା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଭଗ୍ନୀଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାମବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କଣ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱ ବିବିଧ ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ନାରୀବାଦରେ ଆସିଯିବ, ବିଶ୍ୱର ବିବିଧ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନରୁ ତଥା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଭଗ୍ନୀଭାବ ଭଉଣୀ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାମବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। 1990 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ପିତୃତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ସହିତ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଲିଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ବିଭତ୍ସ ରୂପକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାରୂପକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ପଦ୍ଧତିଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। 1990 ଦଶକ ପରେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ବାମବାଦ ପୋଷ୍ଟ ଫେମିନିଜମ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦଶା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ବାମବାଦର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନାରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟୋତକ। ଏହି ସମାଜରେ ନାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ବୋଧକ ବିକାଶ ସହିତ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ପୁରୁଷ ସହିତ ନାରୀର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିବିଡ଼ତା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ପରିମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଧୀର, ନମ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ରକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଜୈବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦ ଜନିତ ଭାବନାର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ନାରୀ ନିଜର ଅସ୍ମିତା ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଥିବା ବାମବାଦର ପ୍ରାୟୋଗିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଅତି ମାତ୍ରିକ ହିଂସା ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ଏକାପରି ନୁହେଁ ବୋଲି ନାରୀ ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରଳ ସରଣୀଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାୟନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାରୀ ଯେତେ ପରିମାଣର ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବରେ ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ହେତୁ ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ। ସିନେମା ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ତଥା ବହୁ ସାମାଜିକ, ଶୈଳ୍ପିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଏକ ଭିନ୍ନ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ପୁରୁଷର ସମକକ୍ଷରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଇପାରିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ, ରୁନୁ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ଅପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି, ରଞ୍ଜିତା ନାୟକ, ସୁଚେତା ମିଶ୍ର, ସୁଭାଷିନୀ ମହାକୁଡ଼, ଏଲି ମହାନ୍ତି,
ଅଙ୍ଗୁରବାଳା ପରିଡା, ଗାରିମା ନାଥ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜେନା, ସୁଜାତା ସାହାଣୀ, ଲଳିତ ନଳିନୀ ବେହେରା, ସ୍ୱପ୍ନା ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୃତି ନାରୀ କବିଙ୍କର ରଚନାରେ ଯେପରି ଏହି ବାମା ବିମର୍ଶ ଏକ ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି, ସେହିପରି ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ପାରମିତା ଶତପଥୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ସରାଫ, ଅଳକା ଚାନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବାସନ୍ତୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି କଥାକାରମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ବାମବାଦର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ଅସ୍ମିତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିକାମାନେ ବାମବାଦର ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଭିନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସରିଲା ବାମବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା ବାମବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ଅଛି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଅଫଲାଇନ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ନତୁର ସେଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ହେଲେ ଏମସିକ୍ୟୁ ହେଲା ଭଲ ଆଉ। ବାମବାଦର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉଦାରପନ୍ଥୀ ବାମବାଦ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦର ତୁଳନାତ୍ମକ ଦିଟା କମ୍ପେୟାର କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବେଶ ବାମବାଦର ସଂଜ୍ଞା ପଢ଼ିଲେ ଯୋଉଟା ଏବେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଟୋଟାଲ ସେଇଟା ଥୋଇଦବା ହେଇଯିବ ତାର। ବା ଚରମପନ୍ଥୀ ବାମବାଦର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିପାରିବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଲାପୀ ବାମବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ଘଟିଛି ଏଇଟା ତ ପଡ଼ିଲେନି। ସଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ପ୍ରତି କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଲେଖିକା ମାନଙ୍କର ରଚନାରେ ବାମବାଦର ସ୍ୱର ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ସମାଜ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି